नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने 24 खबरां। संसद दा मॉनसून इजलास शुरू हो गया है। लोक सभा दे विच साबका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अते सदन दे होर स्वर्गवासी मैंबरां नूं श्रद्धांजलि भेंट कीती गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने उम्मीद है कि संसद देश दीआं सरहदां दी राखी कर रहे बहादुर जवानां दे नाल एकजुट होकर खड़े होण दा सुनेहा देवेगी। अज देश भर दे विच हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते अमित शाह ने हिंदी दी प्रगति अते तरक्की दे लई लोकां नूं योगदान पाउण दी अपील कीती। बिहार विधानसभा दीआं चोणां दीआं तैयारियां दा जायजा लैण दे लई चोण कमीशन दी 9 मैंबरी टीम अपने 2 दिना दौरे ते पटना पहुंची। देश दे विच कोविड-19 दे मरीजां दी सेहतयाब दर 78% होई। मौत दर विच भी कमी लगातार जारी। हुण तक 5,72,79,000 तो वध नमूनिਆਂ दी जांच कीती गई। ते हुण खबरां विस्तार नाल। संसद दा मानसून इजलास शुरू हो गया है। लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई शुरू करदिआं सदन दे उन्हां मैंबरां दा जिक्र कीता जिन्हां दा लोक सभा की पिछली बैठक तो बाद देहांत हो गया सी। सदन दे विच साबका राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी समेत होरनां दिवंगत नेतावां नूं 2 मिनट दा मौन तार के श्रद्धांजलि दी गई। बिरला ने प्रणब मुखर्जी नूं एक बहुत ही काबिल ते ज्ञानवान राजनेता दस्सिआ ते उन्हां कहा कि ओह कुशल वक्ता ते प्रशासक सन। उन्होंने कहा कि यह सभा सारे ही दिवंगत नेतावां ते सोग प्रकट करती है और उन्हां दे परिवारां दे नाल हमदर्दी जाहिर करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अज तो संसद का इजलास विशेष माहौल दे विच हो रहा है। उन्होंने कहा कि इजलास दौरान कोविड महामारी के मद्देनज़र सारे ही नियमां ते सावधानियां की पालना की जाए। उन्होंने कहा कि वह संसद के सारे ही मैंबरां दे धन्नवादी ने कि उन्होंने फर्ज के राह ते अगे वधन का फैसला किया है। मोदी ने कहा कि इजलास दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों ते चर्चा होगी और डूंगी चर्चा का देश नूं वधेरे लाभ पहुंचदा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने उम्मीद है कि चर्चा की परंपरा दे विच कदरां कीमतां दा वाधा होवेगा। मोदी ने कहा कि कुछ समा पहला बजट इजलास रोकना पिया सी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस कारण लोक सभा ते राज सभा दीआं बैठकां दा समा बदलना पिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने उम्मीद है कि भारत विश्व नूं महामारी दे संकट चों बाहर कढण दे विच कामयाब होवेगा। मोदी ने कहा कि देश अपने बहादुर जवानां दे नाल खड़ा है। विशिष्ट वातावरण में संसद का मानसून सत्र आज प्रारंभ हो रहा है। कोरोना भी है, कर्तव्य भी है और सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है। मैं सभी सांसदों को इस पहल के लिए बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने उम्मीद है कि संसद देश दीआं सरहदां दी राखी कर रहे बहादुर जवानां दे नाल एकजुट होकर खड़े होण दा सुनेहा देवेगी। अज संसद दा मानसून इजलास शुरू होण तो पहला मीडिया दे नाल अपनी टिप्पणी दे विच प्रधानमंत्री ने यह गल लद्दाख दे विच चीन दे नाल चल रहे सरहदी विवाद दे संदर्भ दे विच आखी अते कहा कि भारती फौजी दुर्गम पहाड़ी खेतरां दे विच पूरी बहादरी दे नाल अपना फर्ज निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संसद की भी जिम्मेवारी विशेष तौर पर इस इजलास दौरान अपने बहादुर जवानां दे नाल एकजुट होकर खड़े होण दी है। अज देश भर दे विच हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी नूं 1949 विच संविधान सभा वल्लों देश की राज भाषा वजों देवनागरी लिपि दे विच अपनाया गया सी। यह दिहाड़ा हर साल 14 सितंबर नूं मनाया जाता है। इस दिन हिंदी नूं हुलारा देण लई देश भर दे विच समागम अते सैमीनार आयोजित किए जाते हैं। हिंदी अज विश्व दे विच सब तो वध बोली जाण वाली भाषा है अते 52 करोड़ तो वध लोकां वल्लों इस नूं पहली भाषा के तौर पर अपनाया गया है। सरकार ने हिंदी नूं राज भाषा वजों प्रफुल्लित करन दे लई कई कदम चुके
ਨੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਸਾਦਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪਟਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਜੀਵ ਜੈਨ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਮ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਟਨਾ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ, ਭਾਗਲਪੁਰ ਅਤੇ ਬੋਧ ਗਇਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰਬੰਗਾ, ਮਧੂਬਨੀ ਅਤੇ ਸੀਤਾਮੜੀ ਸਮੇਤ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਪਟਨਾ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 77,512 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 37,80,107 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 78% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 92,071 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 48,46,427 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,136 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆંકੜਾ 79,722 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 1.64% ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ਯਾਨੀ ICMR ਅਨੁਸਾਰ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5,72,79,428 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9,78,000 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ VK ਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟੀਕੇ ਦੇ ਮੂਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਰੇਖਾ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੜਾਅਵਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੀਕਾ ਦੇਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 7 ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ, DPIIT ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।